बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंज दरियावां दी सोहनी ते मोहनी धरती का प्रोग्राम सोच विचार लैके मेज़बान मुहम्मद फयाज हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जिस तरह कि असीं सब जानते हैं कि करोना वायरस की वजह नाल पूरी दुनिया बुरी तरह मुतासर हुई और साडा सोहना देश भी कोविड-19 की वजह नाल लॉकडाउन का शिकार रहा। समाजी फासले घट करने वास्ते हर किस्म दी सरगर्मियां बंद कर दित्तियां गईयां, भावें वो कारोबारी सी, सियासी सी, अदबी सी या खेडां सी, मुकम्मल तौर पर बंद कर दित्तियां गईयां। अल्लाह पाक दे खसूसी करम दे नाल करोना वायरस की कमी आई है तो हौली हौली ये सारी सरगर्मियां एहतियाती तदाबीर दे नाल शुरू हो रही हैं, सारी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। अदबी और सकाफती प्रोग्राम भी दोबारा तरतीब दिते जा रहे हैं। इसे मौजूद गलबात करने लई असीं अपने स्टूडियो च अज इन्हां मेहमानां नूं दावत दित्ती है। उन्हां च पहले मेरे नाल तशरीफ रखदियां ने मोहतरमा समन राय साहिबा, एग्जैक्टिव डायरैक्टर ने अलहमरा आर्ट कौंसल दियां, तो उन्हां दे नाल मेरे दूसरे मेहमान मोहतरमा डॉक्टर राहत नवीद मसूद साहिबा ने। ताल्लुक इन्हां दा फाइन आर्ट्स दे नाल है, लेकिन कमर्शियल पेंटिंग भी अपना मुकाम रखदियां ने, उस्ताद भी ने। तो मैं अपने दोवां मेहमानां नूं प्रोग्राम च जी आयां नूं आखना वा जी। तो प्रोग्राम का आगाज़ असीं डॉक्टर सुमन साहिबा कोई करांगे कि पहले तो यह दसो कि कोविड तो बाद बहाली जी अदबियां तुहाडियां मामला चल रहे हैं, इन्हां नूं किस तरह तुसीं शुरू कर रहे हो? बहुत शुक्रिया इनवाइट करन दा और इस टॉपिक के उत्ते गलबात करन दा। आई थिंक कोविड तो भी पहले असी बहुत जोश और जज्बे दे नाल काम कर रहे सां, क्योंकि पहली बारी हुकूमत पंजाब ने 14 मार्च नूं कल्चर डे डिक्लेयर किया सी और ये जिंदगी पहली बारी हो रहा सी पाकिस्तान की तारीख च पहली दफ़ा। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तो पहले साढ़े कोल एग्जाम्पल है सिंध दी, उन्हां दा एक कल्चर डे हुंदा है, लेकिन पंजाब विच कल्चर डे पहले नहीं सी है। तो सरकारी तौर पर पहली बारी वज़ीर आला साहब ने अप्रूवल दी और उनका आइडिया है कि हर साल 14 मार्च नूं एज अ कल्चर डे सैलीब्रेट करांगे तो जिहड़ी साडी इकदार सकाफत रवैये उन्हां सब नूं असीं सैलीब्रेट करांगे। सो 14 मार्च का असीं इंतज़ार कर रहे सी, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह तो सब कुछ बंद करना पिया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता असीं यह रियलाइज़ किया कि कोविड तो चलेगा और उन्होंने कहते ना इन्ना ही हकीकतां दे नाल अगे चलना है। तो फिर असीं अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट कीतियां। तो साडी 16th एनुअल यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन होंदी है, उहदे पूरे पाकिस्तान तो यंग आर्टिस्ट अपना काम भेजते हैं। फिर असीं उहदा इनकाद किया, वर्चुअल टूर क्रिएट किया, फिर बहुत सारे होर प्रोग्राम शुरू किए, लेकिन उन्होंने डिजिटल जी नवी हुकूमती ने एहतियाती तदाबीर दित्तियां ने, उहदे बाद जिहड़ियां सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, उहदे च तुसीं की कर रहे हो? बिल्कुल, हुण कोरोना के बाद जिहड़े नए SOPs आए ने उन्होंने भी ज़्यादातर जो साडा एम्फेसिस है एक्टिविटीज़ असीं कंटिन्यू रखिया ने। साढ़े कुछ अपने प्रोग्राम ने जैसे रोशन सितारे, उन्हें यंगस्टर्स को मौका मिलता है कि वो गलबात कर सकन। कुछ यादें कुछ बातें, तो उसमें जो हमारे सीनियर जोड़े भी कोई लोग ने वो गलबात करते हैं। और इस तो इलावा जोड़े यंग आर्टिस्ट ने जिन्हों का काम असी रोज़ अपने डिजिटल तो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर करने, उन्होंने गलबात करने का मौका मिलता है। तो आई थिंक एक नज़रिए नाल जे वेख्या जाए तो आई थिंक कोविड की वजह तो असी अपनी काफ़ी चीज़ां बदलियां, तो उन्होंने बड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। तो जी डॉक्टर साहबा ने भी शामिल गुफ्तगू करने हैं। डॉक्टर साहब, कोविड के नाल जिहड़ियां अदबी मामला बहाल हो रहे हैं, तो असीं करांगे, लेकिन तुहाडी मौजूदगी का फ़ायदा चुकते हुए मैं पहले तुहाडे कोल ये पूछना चाहना कि तुसीं मेरे नाज़रीन नूं बड़ा मुख्तसरन फाइन आर्ट्स की अहमीयत दसो, आम जिंदगी दे विच इहदी की अहमीयत हैगी? जी, उस तो पहला मैं थोड़ी जी एक चीज़ वाजिया कर दियां। तुसी क्या कमर्शियल पेंटिंग, जी जी, कमर्शियल पेंटिंग और फाइन आर्ट्स पेंटिंग थोड़ा जा जी जी फर्क होंदा है। कमर्शियल पेंटिंग होंदी ना ज़्यादातर, जिस तरह समझ लो जिस तरह पहला बनते सन अपने सिनेमा दी होर्डिंग्स होंदियां सन या बिलबोर्ड पेंटिंग, या उसनूं कमर्शियल पेंटिंग कहा जाता है। या अगर तुसी मार्केट के लिए खास तौर पर कोई चीज़ बेचण वास्ते खास तौर पर तैयार करो। एक होंदा है फाइन आर्टिस्ट जिहड़ा होंदा है, वो फिर अपनी ज़हनी जो भी उसदी एक काविशां या जो उसकी क्रिएटिविटी उसके हवाले नाल जो प्रोड्यूस, जिस असीं चुखताई नूं कहांगे फाइन आर्टिस्ट, या सादिकैन वाज अ फाइन आर्टिस्ट। सो थोड़ा डिफरेंस जिहड़ा तुसीं ते दूसरा हुण जाहिर है जी इतना अहम सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स जिहड़ा है, बहुत ही अहम माशरे दे लई एक रिलीफ प्रोवाइड करता है। खास तौर पर उन्हें देखो जिहड़ा असी सारियां ने भुगतिया है बड़ा मुश्किल दौर जिहड़ा जी कोविड पूरी दुनिया चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो लेकिन एवे कि आर्ट के हवाले नाल इत्थों तुसी यानी तुसी अपनी उस फन नूं तुसी होर जिहड़े आर्टिस्ट सन उन्होंने होर डुब के काम किया इस दे विच, क्योंकि यह तुहानूं एक तरह का सोचन का रिफ्लैक्ट करन दा जिहड़ा आर्ट हुंदा है वो एक तरह एजुकेट करदा है लोकां नूं, मुआशरे नूं बन के रखता है, मुआशरे की आवाज़ हुंदा है। तो इसलिए इहदा बहुत बहुत अहम रोल है फाइन आर्ट्स का।
ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੀ, ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਬਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਸਮਾਨਦਾ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਫੁੱਟਫਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸੈਂਕੜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਾਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਔਰ ਫੋਕ ਸ਼ੋਅ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕ, ਢੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਔਰ ਫਲੂਟ ਹੈ, ਔਰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਲਹਮਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਹੈਡਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਯੰਗਸਟਰਸ, ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ बैरूने मुल्क ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੌਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ੇ ਮਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਰਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਹੀ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਤਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਪੇਂਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਨਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਮਾਕੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਕੂਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਰਟਿਸਟ, ਬਟ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚੂँकि ਹਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਜਾਵੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਆਰਟ, ਡਰਾਇੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਖਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਮਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਸ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਈਵਨ ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ NCA ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ادارے ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ 16th ਐਨੂਅਲ ਯੰਗ 16th ਮਤਲਬ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ ਸਿਵਲ ਅਵਾਰਡਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰੀਅਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਨੇ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 360 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਈਏ, ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਰਟ ਸਪੀਕਸ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰ ਡੇ ਸਿਰਫ ਬਸ ਉਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੰਗ ਨੇ, ਸਟਿਲ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਹਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਬੰਦ ਹੈ? ਜੇ SOPs ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਹਮਰਾ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਪਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਹਸੀਬ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੂਨ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਲਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਅਲਹਮਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਕਾਈਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਕਰੋਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਥਰੂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਯਾदें ਕੁਝ ਬਾतें, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਨੜ ਸੁਰ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 150 ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ $1 ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਕਾਬਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਗਰ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਵੋ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੌਨਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੌਈਅਤ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਆਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਨੀਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਦੇयर इज़ अ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਮੋਹਿੰਜੋ-ਦਾੜੋ, ਹੜੱਪਾ, ਫਿਰ ਗੰਧਾਰਾ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਪਸ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਸਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਸਮਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? आई थिंक सब तो पहले तो जड़ा एक सवाल है ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हमारा कल्चर क्या है, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਲਚਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਕਸਟਮਸ, ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਸੈੱਟ, ਨਵਾਂ ਟੈਬ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਏ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਟੀਚ ਦ ਪੀਪਲ। लेकिन एवे के इतने सारे पता नहीं कितने चैनल्स ने, यू कीप ऑन फ्लिक कर दो जो मजाल है कोई ऐसा चैनल होए जिथे कि तुसी कहो कि हाँ है शायद कोई तखलीकी या मतलब कोई तहकीकी गल या न्यूज़ नू लेके उसनू ही घूम फिर के उसे नू ही ओदा भी मतलब कर करा के वो पब्लिक नू दे दे उन्हों बेचारे, या फिर वो मॉर्निंग शोज़ सॉरी टू से ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਨਸ਼ੋ ਨੁਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਵੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਰਨਾਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਔਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।